नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छीर भाग 21 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा देखिला ता आड़कू संघमित्रा अपा आसुछंती। लेखा मने मने टिके डरी गला। से दिन जेमितिका प्रश्न पचारिले पुणी आज कौन पचारे केजाणी। स्नेहा भी सांगरे नहीं। संघमित्रा लेखा पाखरे पहुँची पचारे तमे आज कॉलेज जाइथिलो भोट देल। लेखा भावुची ये केमितिका प्रश्न। कॉलेज तो भोट देबाकू ही जाइथिली। हाँ छोट उत्तरटीए देला लेखा। कॉलेज कौन ब्लास्ट होईची शुणिली। लेखा पुणी छोट उत्तरटीए देला हाँ। पवन आसीथिला हॉस्टेल। सेया तो सीधा पचारिबो। एमिति बुलेई बंकेई पचारिबार माने कौन। मु कौन छोट पिला होईची बुझी पारिबिनी कि। भावुची मने मने एया लेखा। लेखा पुणी उत्तर देला हाँ बोली। से पुणी पचारे काहींकी। लेखा को एथर बहुत राग आसुची। से राग संवरण करी कहिला मु जानिनी तांकू पचारिबो। लेखा को रूम रे न पाई स्नेहा ताकू छातरे खोजिबाकू आसीची। जेमिति लेखा स्नेहा को देखिला संघमित्रा कहिला अपा मु एबा आसुची। से किछि कहिबा आगरू लेखा स्नेहा पाखरे हाजर। महाराणी आसी एठी मु तले खोजुची केते। अरे मनटा टिके खराब हैला आसिली आउ। ई कौन हैला पचारिला स्नेहा। एठी को देख किए ठिया हैची मते पुणी प्रश्न। पवन काहींकी आसीथिला। छाड़ना से कथा। आज आसिल टिके देखिबा। पाउजी शब्द जोठू आसीथिला उपरु देखिबा चल। ना 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 मु जीविनी देखिबाकू। अरे एबे दिन अछि भूत बाहरिबो नहीं। लेखा और स्नेहा छात साइड को जाई देखिले तलकू। पुओ बौल गछ सबू सेमिति ठिया हैची। टिके दूर को कुमुदा माउसीर रूम सेठी से रहे। भूत ताहले एई पटु आसुची आउ भाबिला स्नेहा। छात उपरु लेखा देखिला ता मौसा गाड़ी रे हॉस्टेल आड़कू आसुथिबार। लेखा स्नेहा को कहिला मौसा बोधे ब्लास्ट कथा सुनी मते घर को नेबाकू आसीछंती। काली शनिवार अछि तो रविवार 2 दिन छुट्टी अच्छी। मु जाऊँची स्नेहा चलो तल को रूम को जिबा। तमे पळेइबो। हाँ सांग मन बहुत खराब होउची आज कॉलेज कथारे। लेखा बहीपत्र सजाड़ी मौसा सह तांको घर को आसिला। 2 दिन टिके आराम करिबो। माउसी लेखा को देखी खुशी होई कहिले कॉलेज ब्लास्ट कथा सुनी मु सेतेबेळु चिंतारे बसीची। तो मौसा जेमिति ऑफिस रु फेरिले तांको पठेइली तते आनिबा पई। माउसी बहुत खराब कंडीशन आज कॉलेज रो। हाँ घर को फोन करी दे नहेले नानी भाईना सबू चिंतारे रहिबे। लेखा राति रे घर को फोन ने समस्त सह कथा हला। जेजेमा तार फोन रे कांदी पकईले तू केबे आसीबु रे माँ। तू गला दिनु घर खाली खाली लागुची। मो कथा कुहा कंढेई नहीं। घर कौन घर परि आउ लागुची। लेखा राति रे घरर समस्त सह कथा हेइथिबारु मनटा तार खूब खुशी अछि। से शांति रे सोइबाकू चेष्टा कला। आखि आगरे सेई पिलांको भिड़ भितरे अटकी जाई बाहरी पारु नथुआ बेले पवन साहाଯ୍ୟ तार बार बार मने पड़थुला। सेई चिंता भितरे केतेबेले रंजन ता मन भितरे प्रवेश करिगला से जानिनी। काली जदि न्यूज पेपर रे ए विषय बाहरे। लेखा केते कौन भाभी सोइबाकू चेष्टा कला। आज सबू न्यूज पेपर रे हेडलाइन ने लेखार कॉलेज ब्लास्ट विषय बाहरी। आज शनिवार क्लास सारी रंजन हॉस्टेलु ता बापा पाखक आसी। बापा सह आसिया बेले रंजन खूब खुशी थिला। आज घरे पहुँची टेबुल ले पड़ीथिबा न्यूज पेपर उपरे आखि पड़िबा क्षणी ताहार खुशी खुशी मुहटा एकदम सुखीगला। हेडलाइन थिला महाराजा पूर्णचंद्र महाविद्यालय रे छात्र निर्वाचन समय रे भयंकर ब्लास्ट होईची। लेखार चिंता ताकू व्यतिव्यस्त करी पकईला। से जदि जाइथिबो कॉलेज बहुत हुंडी झीटीए से तो ब्लास्ट पाखे जदि लेखा। लेखार मुहता आखि आगरे नाचीगला। हेले लेखा केमिति अछि एबे से आउ भाभी पालानी। मनरू सबू खुशी आखि पिछुड़ा के कुआडे गायब होइगला। से सोइबा रूम को दौड़ी पळेइला। रंजन बापा पुअर हठात एमिति मन दुखर कारण किछि बुझी पारिलेनी। से न्यूज पेपर उठेई देखिबाकू लागिले। किछि किछि बुझिले। लेखा कॉलेज रे ब्लास्ट होईची। एठी मो पुओ चिंतारे सोईची। रंजन मने मने भगवान को केते डाकुची लेखार किछि न होई थाउ। आज शनिवार से निश्चय ता माउसी घर को आसीथिबो। फोन करिबी
କେତେ କ'ଣ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ତାର। ତା ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଫୋନ୍ କରିବ ସେ? ସେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସିନା। ରଞ୍ଜନ ବାପା ରଞ୍ଜନ ମନ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଚାରିଲେ, ବାବୁରେ କ'ଣ ଲେଖା କଲେଜ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଲେଖା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲେଖା କେମିତି ଅଛି ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା। ରଞ୍ଜନ ବାପା କହିଲେ, ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ ବାହାରୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ ନେଇ ଆସିବି? ନା କିଛି ନା ବାବା। ରଞ୍ଜନ ବାପା ବାହାରିଗଲେ ବାହାରକୁ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର ଡାଏଲ କଲା। ରିଙ୍ଗ ଯାଉଛି। ସେ ପାଖରୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଉଠେଇଲା ଫୋନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛ? ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଭାବି ନ ପାରି ଲେଖାର ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଫୋନ୍ ଧରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନର ଚୁପି ଯୋଗୁଁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲେଖାକୁ କହିଲା, ନାନୀ ନିଅ ତ, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କହି ସେ ଲେଖା ହାତକୁ ଫୋନ୍ ବଢ଼େଇ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ଭାବିଲା, କିଏ ହେଇଥିବ ଯେ? ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖାର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଝରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ପରା। ଲେଖା ଫୋନ୍ରେ ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଜାଣି ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ କିଛି କହିପାରିଲାନି, ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଏ ଲେଖା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? ତୋ କଲେଜ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲୁ କି ମୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ମରିଗଲି? ରଞ୍ଜନ ଲେଖା କଥା ପୂରା କରିବାକୁ ନ ଦେଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର। ବହୁତ କଥା କୁହା ଶିଖିଲୁଣି। ରଖୁଛି ଫୋନ୍ ମୁଁ। ଆରେ ଆଉ କହିବିନି, ମଜାରେ କହିଲି ମ। ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ଫସି ଯାଇଥିଲି କଲେଜରେ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ତୋତେ ମନା କରିଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନି ବୋଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି କେବେ ତୁ। ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କର। ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ହେଲ୍ପ କଲେ ବୋଲି ବାହାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ତମ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି? ନା, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଅଛି। ତୁ ଯିବୁନି ହେଲା? କାହିଁକି? ମୁଁ ଯିବି। ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଥିଲୁ କି? ମୁଁ ତୋ କଥା କେବେ ବି ମାନିବିନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ହଉ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୋର କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ ତୋତେ। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ଲେଖା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲାଣି। ସେ ହସିଦେଲା ଜୋରରେ। ଲେଖା କହିଲା, ହସୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏମିତି ହସିବା କଥା କ'ଣ କହିଦେଲି ଯେ? କିଛି ନାହିଁ ମ। ହଉ ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିନ ଯିବିନି କଲେଜ। ଏବେ ଖୁସି ତ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ କଥାରେ ଖୁସି ହେଇ କହିଲା, ସେଇଆ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ରଗେଇବାକୁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କି? ହଁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ତୋତେ ରଗେଇବାକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଗି ଯାଉଛି, ତୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିବ ସବୁଦିନ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ଆରେ 2 ଦିନ କଲେଜ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। କେମିତି କଥା କହୁଛି ଦେଖ। ସବୁଦିନ ରାଗିଯିବ ମୋ ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ, ତୁ ସବୁଦିନ ରାଗିଯାଇ ରହିଯିବୁ ମୋ ଉପରେ? ଲେଖା କହିଲା, ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା, ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ମୁଁ ଆଉ ବୋଧେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିପାରିବିନି, ସବୁଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଲେଖା କଥା ବୋଧେ ତା ମନରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଲେଖା ତା ମନ କଥା ଜାଣି କହିଲା, ଏଇ ମୁଁ ବି ମଜାରେ କହିଲି, ତୋ ଉପରେ ରାଗିବିନି କେବେ। କ'ଣ ହେଲା? କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ରାଗିବିନି କେବେ ମ। ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେବି କହୁଛି। ଲେଖା କାଳେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେବ ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ରଞ୍ଜନ ଝଟ୍ସେ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ତୋ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି କହ? ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୋର? ସେମିତି। ମୋର ବି ଭଲ ଚାଲିଛି। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ଯଦି କହିବାର ଅଛି ତ କହୁନୁ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ହସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ୟାକୁ ଫୋନ୍ରେ କହିବି? ହୁଣ୍ଡି କୋଉଠିକାର। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ରଖ। ଲେଖା କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ତ? ହଉ। ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଧଡ଼ କିନା ରଖିଦେଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଫୋନ୍ ଧଡ଼ କରି ରଖିଦେବା ଶୁଣି ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସିର ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ମନେ ମନେ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀଟାଏ ତ ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ବାପା ବାହାରୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକ ଝଲସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ପୁଅ ଖାଇବିନି କହି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ ଲେଖା ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇ ମନେ ମନେ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଅଭିମାନର ବହଳ ଆସ୍ତରଣଟିଏ ନିଜ ମନରେ ଜମା କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ତାଠୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନି ଏଯାଏଁ। କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ କେଜାଣି। ଲେଖା 2 ଦିନ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ରହି ସୋମବାର ସକାଳେ ସିଧା କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖ ପୁରା ସୁନସାନ୍, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଆଜି କ'ଣ କଲେଜ ବନ୍ଦ ନା କ'ଣ?
ଲେଖା ଆଗେଇଲା ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ। ଗେଟ୍ରେ ଚେକିଂ ହେଇ ପିଲା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାର ଅସାମାଜିକ ପିଲାଙ୍କ ଗହଳି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଭିଡ଼ କମ୍। ଲେଖା ଆଇଡି ଦେଖେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। କଲେଜ ପରିବେଶ ଆଜି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଦିଶୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ନେହା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍। ଲେଖା କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାରି ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ଛୁଟି ସରିଯାଇଥିବ, ଆସି ଯାଇଥିବା କଥା। ଲେଖା ଭିତରେ ପଶିଲା। ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆଜି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଲେଖାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆସ ଆସ ଲେଖା। ଆଉ ପବନ ଯାହା ପଢ଼େଇଛି ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛ ତ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, କହିଲା ଲେଖା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଭିତରେ ପବନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ଲେଖାକୁ ଥରେ ଅନେଇ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲା। ପବନ ଭିତରୁ ଲେଖାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ମଝିରେ କାଚ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖାକୁ ପଚାରିଲେ, ପବନ କେମିତି ପଢ଼େଇଲା? ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ହସ ହସ ହୋଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିଲା। ଆଉ କାଚ କାନ୍ଥରୁ ସେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ପବନ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଅନେଇ ଦେଲା। ପବନ ସେପଟୁ ଜାଣିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଲେଖା ତାହାରି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ଟିଉସନ୍ ସାରି ହଷ୍ଟେଲ ଆସୁ ଆସୁ ଭାବୁଛି, ସେଦିନ ପବନର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦଟିଏ ବି ଦେଇନି। କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ? ନିହାତି ଅଭଦ୍ରଟିଏ ବୋଲି। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ଲେଖା କଲେଜ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ପଛରୁ ପବନ ଡାକିଲା, ଲେଖା ଶୁଣ। ଲେଖା ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପବନ ପଛରେ ତାକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଛି। ଲେଖା ଭାବିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ସେଦିନର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଦେବି। ଲେଖା ପବନ ପାଖକୁ ବୁଲିଯାଇ କହିଲା, ସେଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ମୋର ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପବନ କହିଲା, ତୁମ ତ ମୁଝେ बिना मिले आ रही थी, जब मैं खुद आया तो थैंक यू बोल रही हो। ଲେଖା ପବନ ଅଭିମାନ ବୁଝିଗଲା। କହିଲା, ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ କିଛି, ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ମଜାକ में कह दिया मेरे बारे में। ମ୍ୟାଡ଼ାମ को क्या बोला? ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େଇଲେ ବୋଲି କହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖାଜୀ। ପବନ ମଜାରେ ଲେଖାକୁ କହିଲା। ସିଡ଼ି ପାହାଚରେ ଲେଖା ଦେଖିଲା ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ତଳକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ପବନକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି କହି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ପକାଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପବନ ହଠାତ୍ ଲେଖାର ଏମିତି ଚାଲିଯିବା କାରଣ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସଂଘମିତ୍ରା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, ଲେଖା ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲୁ? नहीं, मैं आता हूँ। ଏତିକି କହି ପବନ ବି ତା ହଷ୍ଟେଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସଂଘମିତ୍ରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ କେମିତି କ୍ରୋଧ ଆଉ ଅଭିମାନ ଭରା ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କାରଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଲା। ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଶୁଣିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଲେଖା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଗଲା। ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥରେ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିସ୍ମୟ ସହିତ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛ ଯେ? ଅମ୍ବିକା କହିଲା, ଆରେ ସେ ଭୂତର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଡରି ସାରିଛନ୍ତି। ଲେଖା କହିଲା, ସେଇ କଥା ତ, ସେଇ ଦିନଠୁ କହୁଛି ହଷ୍ଟେଲ ଅଗଣାରେ ଭୂତ ବୁଲୁଛି ବୋଲି। ସ୍ନେହା କହିଲା, ସେ ଭୂତ ନୁହଁ, ଆଉ କେହି। ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ଧରିବୁ। ଦେଖିବୁ ସେ କେମିତିକା ଭୂତ। ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁ। ଲେଖା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭୟରେ କହିଲା, ଭୂତକୁ ଧରିବା କେମିତି? ନା 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 ନା, ସେ ବୁଦ୍ଧି କରନି ସବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଲେ ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ହବନି। ଶୁଣ, ଆଜି ରାତିରେ ଲେଖା ଆଉ ସ୍ନେହା ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ। ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠୁ ଆସିବ, ଯଦି ତଳେ ଆସିବ ଛାତରୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ। ତଳେ ଆମେ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ମିଶିକି ଥିବୁ। ତାପରେ ଧରିବା ସେ କେମିତିକା ଭୂତ ଆଉ। ଲେଖା କହିଲା, ସେ ଯଦି ସତରେ ଭୂତ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯିବି ଲୋ ବୋଉଲୋ। ସ୍ନେହା କହିଲା, ମୁଁ ଥିବି ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଉସନ୍ ସରିଯାଉ ଆଜିର। ରାତିରେ ଭୂତ ଧରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲେଖା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଉସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଆଜି କଲେଜ ରାସ୍ତା କ୍ରସିଂ ପାଖ ସବୁ ଖାଲି। ସେ ବାତରା ଦଳ କମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? କ୍ରସିଂ ଆଗକୁ ସେଇ କମେଣ୍ଟ ଦଳ ବସିଛନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କ ବାଟ ଜଗି କରି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା
ମଦନରେ ଆଜି ତୋ ଭାଉଜ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛି କିରେ? କଲେଜ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା ଭାଉଜ ଡରି ଯାଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ମଦନରେ ତୋ ଭାଇ ପରା ହିରୋ, ତୋ ଭାଉଜର ପୁଣି କାହାକୁ ଡର? ଲେଖା ଧିମା ଗଳାରେ କହିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ କହୁଛି ହିରୋ ନିଜକୁ, ବେଲଜିଆ କୋଉଠିକାର ଆଉ। ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଆଗ ଯାଇ ଦରି ମେଲେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କି ଜବାବ ପୁଣି ପୁଅମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାକୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚିଂ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାତି ହେଲା। ଲେଖା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୂତ ଧରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅଧିକ ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ଲେଖା, ସ୍ନେହା, ଅମ୍ବିକା ତିନିଜଣ ଛାତ ଉପରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ରାତି 12ଟା ପାର ହୋଇଗଲା। ଛାତ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଇ ତିନିଜଣ ଆଜି ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଠି ଦୁଇଟା ଧରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ରାତି 12:30 ହେଲା। ଆଜି କିଛି ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନାହିଁ? ଲେଖା କହିଲା, ଭୂତକୁ ସବୁ ଜଣା। ତମେମାନେ ତାକୁ ଧରିବା କଥା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁନି। ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ସ୍ନେହା ମୁହଁରୁ ଏତିକି କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଉପର ଛାତରେ ଶୁଭିଲା ଛମ୍ 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 ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଉପର ଛାତରୁ କୂଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶବ୍ଦ ଯିବା ଯାଏ କାନ ଡେରି ବସି ରହିଲେ। ଛମ୍ ଛମ୍ କରି ଶବ୍ଦଟି ନାଚ କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଛାତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ଲେଖାର ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ହେଇ ସେ ଭୂତ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ଭୂତ ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ବାହାରେ ବୋଲି। ତମେମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କାହିଁକି ମୋ କଥା? ଏବେ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଛାତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ କୂଅ ପାଖ ଯାଏ ଶବ୍ଦ ଯିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ଛମ୍ ଛମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏବେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଉପରୁ ସ୍ନେହା, ଅମ୍ବିକା, ଲେଖା ଉପରୁ କୂଅ ପାଖକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ। ଆରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଭୂତ! ଲେଖା ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିବା ଉପରେ। କୂଅ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅମ୍ବିକା, ସ୍ନେହା ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛନ୍ତି, ଲେଖା ସ୍ନେହାର ହାତଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତଳକୁ ଅନେଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ଅମ୍ବିକା, ସ୍ନେହା ବି ଭୂତକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଲେଖା କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଜୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକରେ, ଆଜି ମଲେ ସବୁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଳା ମଚ୍ ମଚ୍ ବାଳ ପୂରା ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ସଜେଇ ହେଇଛି ନୂଆ ବୋହୂ ରୂପରେ। ପାଦରେ ବୋଧେ ମୋଟା ମୋଟା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହା, ଅମ୍ବିକା ଲେଖାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଅସଲ ଭୂତକୁ। ହେଲେ କିଏ ସେ? ରାତି ଅଧରେ ଛାତକୁ କେମିତି ଯାଉଛି? ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ତ ଏଇଠି ସରିନି। ଭୂତକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ସ୍ନେହା ଇସାରା କଲା ତଳେ ଲୁଚିଥିବା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଇସାରା ପାଇବା ମାତ୍ରେ 7 ଜଣଯାକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନିଜ ଓଢ଼ଣୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 2ଟା ଉପରେ। ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ପିଲା ଶୋଇଛନ୍ତି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ, କେବଳ ଏଇ 10 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି। କେତେ ସାହସ! ସତରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ହଷ୍ଟେଲ ଅଗଣାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଚାଲିବା ବେଳେ ସେଇ ପାଉଁଜି ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଉପରୁ ସେତେବେଳକୁ ଏ 3 ଜଣ ତଳକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ ଭୂତ ରୂପୀ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ। ସ୍ନେହା ଲେଖାକୁ କହିଲା, ଭଲ କରି ଦେଖ ଭୂତ କି ମଣିଷ। ଲେଖା ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଯାହାକୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ରାତିରେ ପାସ୍ ଲାଗିଲେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖୁଥିଲା, ସେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମଣିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ହଷ୍ଟେଲ ଅଗଣାରୁ ଏବେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ସ୍ନେହା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାତି 2ଟାରେ କିଏ ବା ଚେଇଁଥିବ? ଲେଖା ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ? ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡରଉଥିଲ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ନଜରରେ ଦେଖୁଥାଏ, ଯେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆଉ। ଆଲୋ ମୋ ଫୁଲେଇ ରାଧିକା, ଏଇ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ କହ? ପଚାରିଲା ସ୍ନେହା। କହୁଛୁ ନା ପୋଲିସକୁ ଡକାଯିବ। ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମୁହଁ ଖୋଲି ଖାଲି ଖିଲି ଖିଲି ହସିଲା। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର କଥାରେ, ଶବ୍ଦରେ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନିୟର ଅପାମାନେ ବି ଆସିଗଲେ। ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ନୂଆ ବଧୂ ବେଶରେ ସାଜିଥିବା
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟରେ ପକାଉଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲା। ସ୍ନେହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ୟକରେ କହିଲା, ଏଇ ରାତିରେ ପାଉଁଜି ବଜାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭୂତକୁ ଧରିଛୁ। ଏବେ ବଡ଼ ଅପାମାନେ ବି କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଆରେ ସତରେ ମୁଁ ବି ଡରିଛି ଦୁଇଥର। ସେଥିପାଇଁ ରାତି 9 ପରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଏନି। ହଁ, ଆରେ ମୁଁ ବି କେତେଥର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଉଣା ଅଧିକେ ସବୁ ପିଲା ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦକୁ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବି ଡରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଅଗଣାକୁ ବି ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ନିର୍ଭୀକ କାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହା ବି କରୁଥିଲେ। ସିନିୟର ଅପା ଜଣେ କହିଲେ, ତମେମାନେ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିଲ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା, ତମେମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅପାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତ ନା। ଆଉ ଜଣେ ଅପା କହିଲେ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହତୋତ୍ସାହ କରୁଛୁ? ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡରର କାରଣଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏତେ ପାଟି ହଟ୍ଟଗୋଳ ଶୁଣି ହଷ୍ଟେଲର ମେଟ୍ରନ୍ କୁମୁଦା ମାଉସୀ ଉଠି ଆସିଲା। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲାଗିକି ତା'ର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍। ସେ ସେଇଠି ରହେ। କେବେ କେବେ ରାତିରେ କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ବି ଶୋଇଯାଏ। ଆଜି କୁମୁଦା ମାଉସୀ କମନ୍ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ବି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କୁମୁଦାଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେଜଣ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଭୂତ ଧରା ପଡ଼ିଛି। କୁମୁଦା ଭୂତ ନାମ ଶୁଣି କେମିତି ଟିକେ ଡରିଗଲା। ମୁହଁଟା ଅଚାନକ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କୁମୁଦା ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି କୁମୁଦା ମାଉସୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଜଣେ ଅପା ପଚାରିଲେ, ମାଉସୀ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ୟାକୁ ତମେ ଜାଣିଛ କି? କୁମୁଦା ମାଉସୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେହରୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଓଢ଼ଣୀଟି ଖୋଲିଦେଇ କହିଲା, ଇଏ ମୋ ଝିଅ ମାଳତୀ ପରା। ଝିଅଟା ବଡ଼ ହତଭାଗୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା'ର ବାହାଘର କରେଇଥିଲି। ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ। 6 ମାସ ତଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ବାହା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଜ୍ୱାଇଁଟି ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ। ଝିଅର ସବୁ ଗହଣା ବିକି ମଦ ପିଇଦେଲା। ସବୁ ସରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ଯା ତୋ ମା ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିବୁ। ଶେଷରେ ଝିଅକୁ ଏତେ ମାରିଲା ଯେ ସେ ସେଠି ରହିପାରିଲାନି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ଏଇଠି ମୋରି ପାଖରେ ରହେ। ଦିନରେ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ରାତିରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଏଇ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିବି ଆଉ? ଝିଅଟାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବା ଦିନୁ ମୋ ମନ ବି ଠିକ୍ ରହୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତମେମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କିଛି କହିବନି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୂତର ଡର ଭାଙ୍ଗିଯାଇ କୁମୁଦାର ଝିଅ ମାଳତୀ ପାଇଁ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବନା ଛୁଟିଲା। ସମସ୍ତେ ମାଳତୀ ପାଇଁ ମନରେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାଳତୀକୁ ଏମିତି ରାତିରେ ସାଜସଜ୍ଜା ବେଶ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଇଏ କିଏ? ଏତେ ରାତିରେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଅପା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଯାହା ହେଇଥିଲା କହିଗଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାଳତୀ ଆଉ କୁମୁଦାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେଇ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ଲେଖା, ସ୍ନେହା, ଅମ୍ବିକା, ନମିତା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲ କରି ଅନେଇଲେ। ଏମିତି ଭୂତ ଧରିବା କାହାର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଳି ବର୍ଷା ହେବ। ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବାକୁ କହିଲା? ମାଳତୀ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସବୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ତମମାନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ସାହସୀ ହେବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ କୁମୁଦା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତମେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ? ଆଉ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମାଳତୀ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? ସେ କ'ଣ ପାଗଳ? ତା ମନରେ ଗଭୀର ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ସେ। ଆଜି ତମେ ବଞ୍ଚିଛ, କାଲି ତମ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ତା କଥା ଭାବିଛ କେବେ? ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ତାକୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସକାଳେ କ୍ଲାସ୍ ଯିବନି କି? ଯାଅ ଏବେ ସବୁ ଶୋଇବ। ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି।
ପିଲା ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁମୁଦାକୁ କହିଲେ, କାଲି ତମେ ମାଳତୀକୁ ଜଣେ ସାଇକୋଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ପଇସା ପାଇଁ ଡରିବନି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଲେଖା ଏଇ ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଆସି କିଛି କିଛି ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବେଖାତିରିଆ କଥା। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ହେଲେ ଆଜି କୁମୁଦାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା, ମାଳତୀ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦେଖି ଲେଖା ମନରେ ଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଧାରଣା କିଛି କିଛି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲା ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ରୁମ୍ରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଲେଖା ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାତି ପାହିଯିବ। ପୁଣି କଲେଜ କ୍ଲାସ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୂତର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଯିବା ପରେ ଲେଖା ନିଜର ଡର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ରଞ୍ଜନ ତାହେଲେ ସତ କହେ, ଭୂତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନ ତା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ତା ମନଟା ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଧାଉଁଛି। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହେ ମା ଅମ୍ବିକା, ତାର କିଛି ନ ହେଇଥାଉ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କେତେବେଳେ କେତେ ସମୟ ସେ ଶୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଭଜନ ଶୁଣାଗଲା। ଲେଖା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଗଲା। ଆଜି ରାତି କେତେବେଳେ ପାହିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଛାଡ଼ିନି। ସେ ସ୍ନେହାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ଗାଧେଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ କଲେଜ ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ନିଦ ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲରେ ସେ ଘୁମେଇ ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ନେହା ତାକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଉଠେଇଲା। କାଲିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଳତୀ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ପାଇନି। କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲ୍ୟାବ୍ ଯାଉ ଯାଉ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ମାଳତୀର ନିରୀହ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ନାଚିଗଲା। ବିଚାରୀ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଲା। ଏମିତି ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକକୁ ଖାଲି ଝାଡ଼ୁରେ ମାରିବା କଥା ଯେ। ଏବେ ଯାଇ ସେ ସାବାଡ଼ ହେବ। ଏ ମାଳତୀ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଥିଲା। ଲେଖା ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବସି ମାଳତୀ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ତାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟି ଦେଖି ଦେବେଶ ଲେଖାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପଚାରିଲା, ଲେଖା କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଅଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୋ ମନରେ? କ'ଣ ଆଜି ଦରୀରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ସେଇଆ ଭାବୁଛ କି? ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତମେ ହିଁ ହେଉଛ ସେଇ କବୟିତ୍ରୀ। ଓଃ, କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଲେଖେ ବୋଲି? ଯିଏ ଯାହାର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ନା। ଆରେ ସିରିୟସ୍ କାହିଁକି ହେଉଛ? ମଜାରେ କହିଲି। କ'ଣ ଆଜି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୁମର? ତମ ଫାଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭୂତ ଅଛି କି? ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ କହନ୍ତି ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି, ହେଲେ ସବୁ ମିଛ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲୁ। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ପାଗଳୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ରାତିରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ହଷ୍ଟେଲ ପଛରେ ବୁଲେ। ଆମେ କେତେ ଡରିଛୁ ତା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ଧରିଲୁ। ଖୋଳିଲୁ ପାହାଡ଼, ବାହାରିଲା ଚୁହା। ଏତକ କହି ଲେଖା ଟିକେ ଗର୍ବରେ ହସିଦେଲା। ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବେଙ୍ଗର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିବାର ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଡାଇସେକ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜର ଡିସେକ୍ସନରେ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲେଖା ଦୁଇଟା ବେଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି, ହେଉନି। ଶେଷ ବେଳକୁ ନର୍ଭ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଦେବେଶ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା। ଲେଖା ଆଉ ଦେବେଶ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲେଖା କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦେବେଶ। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି? ପବନ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଆରେ ଏମିତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଏକା ଗ୍ରୁପରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ନ ମାନିବି ଯେ। ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ସେ ତ ଟପ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବ। ହଁ, ଜାଣିଛି। ହେଲେ ସେ ବିଏସ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତ IIT ନହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଖୁବ୍ ଆରାମରେ। ଆରେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦରକାର। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ଖୁବ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ। ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ତାଙ୍କର ହେବନି ତ ଆଉ କାହାର ହେବ। ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାରି ଫିଜିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଆଜି ପବନ ଦେଖାଯାଉନି। ବାକି ସବୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ପବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି ବୋଲି କିଛିକ୍ଷଣ ଲେଖା ଭାବିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ସବୁ ଭୁଲି ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଲେଖା ଆଜି ପ୍ରେମ ଗଳି ଦେଇ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ପବନ ପଛରୁ ତାକୁ ଡାକିଲା। ଲେଖା ବୁଲି ଅନେଇଲା। ପବନ ଆଜି କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସେ ବି ରାତିଯାକ ଶୋଇନି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଆମେ ତ ଭୂତ ଧରୁଥିଲୁ, ଶୋଇନୁ। ହେଲେ ଏଇ ପବନ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି?
ସିଏ କ'ଣ ଧରୁଥିଲେ କି? ଲେଖା ନିଜେ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ହସି ପକେଇଲା। ପବନ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଲେଖା ହାତକୁ ଗୋଟେ ଖାତା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଅନ୍ଧ କୁଛ ହେ ପଢ଼ ଲେନା। ଏତିକି କହି ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନ ବ୍ୟବହାର ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଥିଲା। ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ସେଇଠି ଖାତା ଓଲଟେଇ ଦେଖିଲା। ତା ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଧଡ଼କିନା ହେଲା। ପବନର ହାବଭାବ ଆଜି ଟିକେ ତାକୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ଲେଖା ତା ଯିବା ବାଟକୁ ଆଶଙ୍କାରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ସେ ପୁଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଆଗକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଖାତାଟି ଓଲଟେଇଲା। ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଲଫାଫା। ଲଫାଫାଟିକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଛାତି ଧଡ଼କିନା ହେଲା। ଲେଖା ଲଫାଫାଟିକୁ ଉଠେଇ ତଳ ଉପର ଓଲଟେଇ ଦେଖିଲା। ଟିକେ ଓଜନିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଖାତା ଭିତରେ ରଖି ହଷ୍ଟେଲ ମୁହାଁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ପକେଇ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାଯାକ ମନରେ ଭାବନାର ଲହରୀ ଉତ୍ତାଳ ଉଠୁଛି। ଏତେ କଥା ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପବନ? ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚି ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ଧୋଉଣୁ ଖାତାଟିକୁ ସେ ସୁଟକେସ୍ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେଲା। କୋଉଠି ସମୟ ଦେଖି ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ପଢ଼ିବ ବୋଲି। ଲେଖାର ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କତାକୁ ସ୍ନେହା ଦେଖି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କି ସାଙ୍ଗ ତୋର? ଆଜି କଲେଜରୁ ଆସିବା ପରେ କେମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛୁ? ନା ତ, ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି କେତେବେଳେ ସାରିବି ସବୁ ବୋଲି। ଲେଖା ଡାହା ମିଛଟିଏ କହି ସ୍ନେହାକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଲେଖା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ଖାଇବା ସାରି ଚିଠିଟା ଧରି ଛାତ ଉପରେ ନିରୋଳାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବନ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଲେଖା ଯଦି ମିଶିଯାଏ ନା, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।